죄 위해 죽으신 주 십자가 그 사랑 감사해. 날마다 주의 형상대로 변화되리라. 십자가 우릴 새롭게 하리. 우리 죄 위해 죽으신 주 십자가 그 사랑 감사해. 날마다 주의 형상대로 변화되리라. 십자가 우릴 새롭게 하리. 놀라운 사랑 찬양하리라. 우리를 위해 생명 주셨네. 놀라운 사랑 찬양하리라. 십자가의 그 능력. 우리 죄 위해 죽으신 주 십자가 그 사랑 감사해. 날마다 주의 형상대로 변화되리라. 십자가 우리 새롭게 하리. 놀라운 사랑 찬양하리라. 우리를 위해 생명 주셨네. 놀라운 사랑 찬양하리라. 십자가의 그 능력. 놀라운 사랑 찬양하리라. 우리를 위해 생명 주셨네. 놀라운 사랑 찬양하리라. 십자가의 그 능력. 놀라운 사랑 찬양하리라. 우리를 위해 생명 주셨네. 놀라운 사랑 찬양하리라. 십자가의 그 능력. 십자가의 그 능력. 십자가의 그 능력. I am going to introduce you to the gospel right now. You are a rebel. Whether you want to acknowledge it or not, I'll tell you straight up. You are a rebel against the living God. This is your natural disposition. Why? Because you are born in sin. We are in a prison cell. And it takes the awakening and the grace of God, you call it the prevenient grace of God, to awaken us to the fact that we are lost and we can't get out. We're headed towards destruction fast. The enemy, because of our rebellion against God, has legal rights to harm and harass our life. There you are behind the prison cell. Help, I need out! You can't get out. Those prison bars are stronger than any adamant. There is no way you can cut them because they're stronger than diamond. It is impenetrable. You cannot escape. You're doomed.
Because when the enemy comes in the very end and he's going to finish you off, because he has legal right to do it, and he's going to relish every minute of it. In strolls your intercessor, your mighty man. And he stands between you and that accuser, and he takes the hit that was rightfully yours. He takes the blow that was intended for you. That is an extraordinary reality, that he was turned to a pulp and he actually died. God died for you. Over your prison cell, it has always said condemned, separated eternally from God, guilty. And then suddenly it switches. When you realize what Jesus Christ has done, it says justified. It says forgiven, redeemed. Here's the problem. Most of us have stopped with the good news right there. The blood of Jesus Christ has been shed and he was killed. Now, I want you to know that is unbelievable news. But we are still in a prison cell. And so we're praising God from within a prison cell, going, thank you for forgiving me. Thank you for changing the sign on the outside of the prison. And God's word says, could you check the door to the prison cell? Because my blood was shed for more than just forgiveness. Forgiveness was the avenue through which he could make the escape for us. He isn't just interested in dealing with the consequences or the penalty of sin. He's also dealt with the problem of sin. That's the door. It's unlocked. The door to the prison cell is unlocked. Walk out. Smell the open air of freedom and liberty in the life of Jesus Christ. When you get outside the prison cell, there's like this chariot that's waiting. Emissaries from the king, and they say the king beckons you into his presence. You know how bizarre this is when you realize that you were a rebel? That you were undeserving completely. The living God has literally given up his life for you. And now he has set you free. And now the very king is beckoning you into his presence. It's like, are you sure you have the right guy here? I'm a rebel. I stood against my God. I spat in his face. How could he want me? The king beckons you. You get in the chariot. And as you're pulling into the kingdom, you're looking for where they might drop you off. You're looking for that poor district. You're saying, where are you taking me? Well, into the very near presence of the king. He wants you to live right where he lives. Not just the penalty, not just the problem, but an invitation into his very near presence. But as you're coming in, the emissaries say, he wants to adopt you as his child. Me? His child? We are brought in and invited near to share his heart. You come into his presence, totally broken before the reality of what he has done for you. I don't deserve this. Why have you done this for me? I love you. I have a commission for you. For me? You want to have me work for you? I want you to work for me. I want you to represent me. Absolutely. Anything I can do for you, just tell me. I need you to go back to that prison cell that I took you out of, because there's a whole bunch more that need to know about me and my love and my truth. Will you go for me? In a heartbeat. I would gladly serve you any way you want, any way you ask. I need to forewarn you. I'm going to send you out, and you'll be as sheep among wolves. They'll kill you. They'll destroy you. They'll hate you. They'll persecute you. They will do whatever they can to harm you. I'm in. I'll do it, God. I don't care. You shed your blood for me. I would gladly shed my blood for you. Take my body, take my blood, spend it any way you want. I belong to you in covenant. Take me, Lord Jesus. Send me. The commission, not just the penalty, not just the problem, not just the invitation into his very near presence, not just the adoption as a son and a daughter of the King of Kings, but we are commissioned to represent him. And I want you to realize that is a privilege beyond all other privileges, to bear the very name, the very image, the very reputation of God Almighty. And he says, I ask you to go. Go and make disciples of all men. Go and be unashamed of my gospel and preach it. Go, rescue the lost in the power of my name. For is not the lamb that was slain worthy
suffering, I'll go. And as you're beginning to head out with his blessing, he says, hold it. Wait, there's one more thing. Not just the penalty, not just the problem, not just the invitation to his very near presence, not just the adoption as a son or a daughter of the king, and not just the commission. This is the capstone. If you think that is all good, you could wrap that all up into one ball and it still falls short of the final one. Because this final one is so condescending on the part of our king. It is so bewildering. It is so extraordinary, so amazing. And this is the truth that turns the world upside down. Before you go, what I'm sending you out to do is impossible. I know. Impossible. And if you do it in your own strength, you'll fail. I don't care. I'm willing to do whatever you ask of me. And if you want me to go in there and just die, I'm willing. I'm sending you out to be a victor. My children will not lose. Would you give me your body? And I will come in and make it my home. And I will take those hands of yours and make them my hands. I will take those feet of yours and make them my feet. I will take that mouth of yours and it will speak my words. I will take those eyes of yours and they can now see what I need you to be seen in this world. And I will take your heart of stone and make it a heart of flesh so that it will beat with my burdens and you will care for the very things that I care about. And your prayers will become my prayers. And your life and your attitude and your behavior every minute of every day will be the very behavior of God. Will you allow me to overtake your life? Because then we go into this world as little lambs with the faces of lions. Because the living God Almighty, the consuming, almighty, sovereign God dwells within his children. And as we stand and the wolf pack surrounds us, we stand in the authority in the name of Jesus, and we will not back down. Because we do not head off to war to lose. We head off to war to win. That's the gospel. The gospel trounces upon all the powers of earth and hell and demonstrates to the universe the manifold wisdom of God, that he is in control. And even though we look weak, and even though physically and naturally we are weak, spiritually greater is he that is in us than he that is in this world. That is good news. We need to rise up, proclaim the gospel, and say, I honor. 오늘 예배에 참석하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 하나님의 말씀은 갈라디아서 5장 1절에서 13절까지의 말씀입니다. 다시는 종의 멍에를 매지 말라라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 영상을 잘 보셨습니까? 복음에 대해서 설명해 주고 있는 그런 아주 귀한 내용의 영상입니다. 우리가 이 영상을 보면 우리들의 이 문제점에 대해서 잘 지적해 주고 있습니다. 우리가 복음에 대해서 생각할 때 많은 분들이 이 십자가의 구속과 죄의 용서에 대해서 말을 합니다. 당연하죠. 가장 중요한 진리입니다. 그런데 문제는 여기까지만 알고 있고 나머지의 내용에 대해서는 잘 우리가 이해하지 못하고 또 경험하지 못하고 또 그 복음의 능력을 깊이 알지 못한다는 그런 문제점을 우리가 영상을 통해 알 수가 있습니다. 이렇게 죄의 용서로 끝나는 것이 아니라 복음이라는 것은 오늘 우리의 죄의 문제를 해결해 주는 것입니다. 죄로부터 해방되어서 이런 자유로운 삶을 살아가게 되는 것이죠. 또 뿐만 아니라 이 복음의 능력 안에는 우리를 하나님의 임재로 초청하고 또 하나님의 자녀로 삼아주셔서 우리가 하나님의 가족이 되어서 이 땅을 살아가는 것이라고 가르쳐 주고 있습니다. 뿐만 아니라 이 복음의 능력 안에는요, 사명이 있습니다. 우리가 예수님을 그리스도를 대표하는 이 땅에 대표하는 그런 사명이 있다는 것을 성경은 가르쳐 주고 있죠. 그래서 이 복음을 우리가 알고 있고 믿고 있다면 누구나 자신에게 사명이 있다는 것을 알게 되죠. 그리고 복음 전파의 그런 귀한 사명을 감당하게 됩니다. 또 뿐만 아니라 진정한 우리가 사명을 향해 가고 있다면 오늘 마지막으로 영상에서 소개하고 있는 내용은요, 바로 모퉁이 돌입니다. 모퉁이 돌이라는 것은 건축을 할 때 가장 기준이 되는 그런 돌이에요.
그 돌을 기준으로 해서 벽돌을 하나씩 하나씩 좌우로 쌓아 나가게 되죠. 그래서 이 오늘 모퉁이 돌은 바로 그리스도와 우리가 연합되는 것을 말합니다. 우리가 그리스도와 연합되고 또 우리 모두가 그리스도 안에서 연합되는 것, 바로 이런 교회라는 것을 우리가 가르쳐 주고 있죠. 그래서 이 복음의 능력을 우리가 서로 의지하고 있고 깊이 이해하고 알고 있다면 이런 참된 교회를 세우게 된다는 것을 성경은 또 가르쳐 주고 있습니다. 이처럼 오늘 우리가 이 복음이라는 것에 대해서 정말 바르게 알고 있는가? 그것은 굉장히 중요합니다. 복음이라는 것은 어떤 한 비전인 것 같아요. 분명한 비전을 보여주고 그 비전을 따라서 한 걸음 한 걸음 그럼 우리들로 하여금 살아가게 만드는 것이 바로 이 복음의 내용이고 또 복음이라는 것이 우리에게 미치는 영향력인 것입니다. 그래서 오늘 5장 이 갈라디아서의 말씀을 통해서 우리가 더 한번 복음의 능력을 바르게 이해하고 또 오늘 복음의 능력을 바르게 붙잡고 살아가는 우리들이 되었으면 좋겠습니다. 먼저 5장 1절 말씀을 같이 읽겠습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라. 네, 우리가 굉장히 중요한 말씀이죠. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고, 자유가 두 번이 나옵니다. 자유롭게 하려고 자유를 주셨다. 그러므로 굳건하게 서서, 믿음 위에 굳건하게 쓰라는 거죠. 다시는 종의 멍에를 매지 말라. 이런 종의 그런 길로 다시 돌아가지 말라는 겁니다. 자, 그렇다면 오늘 그리스도인의 자유란 무엇입니까? 오늘 여기서 5장 1절에서 우리가 자유의 의미를 한번 더 깊이 우리가 생각해 보는 그런 시간들을 가졌으면 좋겠습니다. 그리스도인의 자유란 무엇입니까? 오늘 내 마음대로 내가 원하는 대로 사는 것입니까? 오늘 성경이 말하는 그리스도인의 자유라는 것은요, 특별히 갈라디아서는요, 성령의 이 내주하심을 통해서 우리 안에 살아계신 그 성령님을 통해서 우리가 자유가 주어진다는 것을 가르쳐 주고 있습니다. 이 성령의 내주하심이라는 것은 결국 우리가 새로운 삶의 형태, 새로운 이런 삶의 모습, 새로운 또 성품이 우리 안에서 시작되었다는 것을 가르쳐 주고 있죠. 그런 새로운 삶의 형태로서 우리가 이 육신의 노예에서 해방이 된 것입니다. 성령께서 내주하시기 이전에는 결국 우리가 살아가는 것이 우리 육신, 우리 몸이 원하는 대로 살아갑니다. 세상에 이끌려서 돈과 성공과 명예를 쫓아갑니다. 그러나 오늘 성령, 거룩한 성령께서 우리 예수님을 믿음으로 성령께서 나를 거듭나게 하시고 그 증거로 내 안에 살아계심을 통해서 우리는 이제 성령님을 깨닫고 그 이후에는 선택의 자유가 생겨요. 선택하는 힘과 능력이 생긴다는 거죠. 성령을 따라서 살아갈 수도 있고 또 아니고 지금 내가 또 육신을 따라갈 수 있는 그런 선택의 자유가 생긴다는 것입니다. 아담과 하와가 선악과를 따먹을 수도 있고 따먹지 않을 수도 있습니다. 이것처럼 오늘 성령의 내주하심이 생김으로 우리가 하나님의 말씀을 따라서 살아갈 수도 있고 또 그렇게 또 하나님의 말씀을 반대해서 불순종하며 살아갈 수 있는 그런 상태가 된 것, 그게 바로 그리스도인의 자유예요. 선택의 자유가 생겼다는 거죠. 마음껏 사는 자유가 아니라 나에게 선택할 수 있는 힘이 다시 주어졌다는 거죠. 그 전에는 그런 육신의 멍에에 매여서 육신을 따라 살았다면 이제는 우리가 예수님을 믿고 거듭남을 통해서 우리 안에 살아계신 성령님이 내주하시게 되고 우리가 그 성령님을 깨닫고 성령님을 발견하고 알게 된다면 그 성령님을 따라서 성령님을 선택하고 하나님께서 기뻐하시는 삶을 향해 나아갈 수 있게 된다는 것, 이것이 바로 그리스도인의 자유라는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 오늘 우리가 이런 성령님의 역사, 오늘 그리스도인의 자유를 경험하고 성령님을 선택하며 살아가는 자들에게는 이 내면의 변화가 일어나기 시작합니다. 내적인 변화가 일어나기 시작해요. 그래서 그리고 또 뿐만 아니라 하나님과의 친밀감이 생깁니다. 그분과 교제하기 때문에 하나님을 우리가 친밀하게 알게 되고 우리 안에서 느끼고 경험하게 됩니다. 뿐만 아니라
오늘 성령님을 쫓아 행하며 살아가다 보면 우리 안에서 이런 사랑의 동기가 생깁니다. 사랑이라는 것은 굉장히 이 크리스천들에게 큰 힘과 능력과 같습니다. 말씀을 순종할 수 있는 힘이, 그런 힘이 어디에서 나오냐? 사랑에서 나온다는 거예요. 하나님의 사랑에서. 우리가 하나님을 사랑을 느끼고 그분을 사랑하기 때문에 그분의 말씀 안에 거하려 하고 그분의 말씀을 따라 살아가려 한다는 거죠. 누군가 우리가 사랑하고 있다면 그 사람을 위해 살아가지 않습니까? 이것처럼 그런 이 사랑의 동기가 오늘 우리 안에 주어지는 것. 그래서 오늘 말씀을 이렇게 순종하는 것도 억지로 매여서 순종하는 게 아니라 자발적으로 하나님의 말씀을 선택하고 그분의 뜻을 따라서 살아가는 자가 되는 것. 이것이 바로 그리스도인의 자유라, 이렇게 표현할 수가 있는 것입니다. 그래서 오늘 아까 영상을 보셨지만 우리가 그리스도인의 자유를 생각할 때 우리 두 가지를 생각해야 돼요. 먼저는 우리의 이 결박입니다. 우리의 손과 발을 묶고 있던 결박이 풀어졌다는 거죠. 그뿐만 아니라 결박이 풀어진 것뿐만 아니라 결박에서 자유롭게 되었고, 또 그것은 감옥을 나와서 자유롭게 살아가라고 이렇게 자유를 주신 거죠. 그래서 오늘 많은 분들이 결박을 끊어진 건 알아요. 근데 여전히 감옥 안에 살아요. 우리가 세상을 향해 나아가야 되는데 감옥 안에서 살아가는 자들이 많다는 거죠. 그래서 오늘 복음의 진리를, 그것은 반쪽밖에 모르는 것입니다. 우리가 결박에서 풀어진 그 이유가 뭐냐? 하나님은 우리에게 자유롭게 살라고 자유를 주셨어요. 감옥 안에서의 자유가 아니라, 어느 공간에서의 자유가 아니라 세상을 나아가 마음껏 이런 꿈을 펼쳐나가고 비전을 따라 살아가라고 그렇게 우리에게 자유를 주신 거예요. 하나님의 꿈, 하나님의 비전을 이루기 위해서 오늘 우리에게 이런 자유를 주셨다는 거죠. 그렇기 때문에 여러분, 오늘 우리가 이런 죄의 구속과 용서만 알고 있다면 그거는요, 결국은 오늘 우리의 결박만 끊어진 거, 수감만 이렇게 풀어준 건 아는 거예요. 그러나 더 나아가서 우리가 오늘 하나님의 이런 자녀가 되고 하나님과의 친밀한 교제를 하고 사명을 경험하고 또 이런 모퉁이 돌이신 그리스도와의 연합을 경험하며 살아간다는 그것은요, 바로 감옥을 나가서 이런 죄의 문제를 해결하고 해방되어서 살아가는 것, 그것은 바로 감옥을 나가서 사는 것이라는 것을 오늘 성경은 가르쳐 주고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분, 오늘 이 갈라디아서가 말하는 자유라는 것은 단순히 결박만 끊어진 것이 아니라 우리를 완전히 해방이 되어서 하나님의 자녀로서 이 세상에 드러내기 위해서 이런 빛과 소금으로 살아가게 하시려고 우리를 완전히 해방시켰다는 것을 오늘 의미하는 것입니다. 그래서 오늘 그리스도인의 자유가 이렇다는 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 그런데 오늘 5장 2절부터는 이런 문제가 있습니다. 오늘 그렇게 하나님께서 우리에게 이런 큰 놀라운 자유를 주셨지만 세상에 나아가 자유롭게 하나님의 이런 꿈과 비전을 펼치며 살아가라고 이렇게 우리를 자유롭게 하셨지만 그 자유를 가로막는 자유를 다시 제한하는 문제가 있다는 거예요. 그래서 오늘 5장 2절 말씀인데요. 함께 읽겠습니다. 보라, 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라. 그래서 할례를 받는다는 것은 다시 이런 외적인 신앙으로 돌아가는 거죠. 율법을 지키는 이런 이전의 모습, 자기의 의를 구하는, 자신의 힘과 노력으로 살아가려는 믿음이 아니라 자신의 힘과 노력으로 살아가는, 자신의 의를 쌓아서 살아가려는 그런 행위를 한다면 이런 오늘 그리스도께서 너희에게 아무런 유익이 없다, 이 말씀은 그리스도의 은혜가 적용되지 않는다는 것이죠. 우리가 예수님의 십자가를 붙들고 그 믿음으로 살아간다면, 성령을 따라 살아간다면 항상 오늘 이런 그리스도의 은혜 안에 머무는 삶이 되지만, 그러나 그것을 떠나서 다시 이전처럼 자신의 힘과 노력을 의지해서 어떠한 이런 형식적인 것, 의식적인 걸로 자신을 추구하고 의를 추구하며 이런 자신을 높이는 그런 삶을 살아간다면 그리스도의 은혜가 떨어지게 된다는 거죠. 은혜에서 멀어지는 삶이라는 거예요. 그래서 오늘 우리가 이런 구원에 우리의 이런 모든 구원과 우리의 모든 삶을 책임지시는 것은 예수 그리스도예요. 믿음으로 그렇게 살아가야 돼요. 그렇기 때문에
그러나 오늘 믿음을 벗어나서 우리의 힘과 노력, 거기에 뭔가를 추구해서 살아간다면 그게 오늘 우리들에게 오히려 멍해가 될 수 있다는 거죠. 3절 말씀입니다. 왜 그러냐? 오늘 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 율법 전체를 행할 의무를 가진 자가 된다는 거죠. 당시에 이런 유대인 이 거짓 교사들, 선생들은 이런 이방인으로서 예수님을 믿고 성령을 따라서 믿음 생활을 잘하고 있는 자들에게 찾아와서 그들이 물론 이제 믿음 생활을 처음 시작하면 굉장히 어렵지 않습니까? 하나님의 말씀대로 성령을 의지하며 살아가는 그 시간들이 많은 훈련을 통해서 우리가 변화되어 가야 되는데 그들의 이런 부족한 모습을 바라보면서 너희들 그런 식으로 신앙생활하면 구원받지 못한다. 너희들 이 예수님 믿는 것만으로는 부족해. 그렇기 때문에 율법을 지켜야 돼. 할례를 받고 율법을 지켜야만 예수를 믿더라도 구원을 받을 수 있어. 그러면서 율법으로 돌아오게 만들고 그들을 다시 율법의 멍에를 다시 지게 만들려고 했다는 거죠. 거기로 다시 돌아가지 말라는 거예요. 바울의 이야기는. 그렇기 때문에 계속해서 4절입니다. 율법 안에서 의롭다 함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에게서 떨어진 자로다. 오늘 다시 율법을 통해서 내가 의롭게 되려고 한다면, 율법을 통해서 내가 하나님의 이런 구원을 받으려고 한다면, 예수님 믿는 것 외에도 더 율법을 추가해서 내가 확실하게 구원을 받겠다고 그런 잘못된 생각을 가지고 살아간다면 너희는 그리스도에게서 끊어지게 된다. 은혜에게서 떨어진 자다. 이렇게 말씀해 주고 있습니다. 그래서 여러분, 오늘 이 5절은 그럼 우리는 어떻게 우리가 신앙생활을 계속해야 되느냐? 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니, 오늘 우리가 참된 복음의 능력을 가지고 살아간다는 것은요, 늘 성령께 의지하며 하나님의 은혜를 붙드는 삶을 살아가는 거예요. 그래서 오늘 의의 소망을 기다린다. 늘 우리 순간순간마다 성령님을 의지하고 특별히 내 안에 계신 성령님을 찾고 구하고 그분의 인도하심을 따라 살아가고 그분을 의지하는 삶이죠. 그리고 하나님의 은혜를 붙드는 삶을 늘 살아간다면 그 붙드는 삶을 통해서 우리가 분명한 목적이 있죠. 의의 소망. 여기서 의의 소망이라는 것은요, 우리 힘과 우리의 노력으로 의롭게 되는 거고 우리의 힘과 율법을 지켜서 구원받는 게 아니라 성령을 의지하고 하나님의 은혜를 붙드는 그 삶을 통해서 의의 소망을 기다린다는 것은요, 여기서 의라는 것은, 의의 소망은 바로 첫 번째는 성화의 열매입니다. 우리가 천국에 들어갈 준비를 하는 그 성화죠. 성령, 내 안에 계신 성령님을 의지하며 그분의 인도하심에 따라 살아가다 보면 우리가 점점 변화되고 우리 성령님을 닮아가요. 우리 예수님을 닮아가죠. 사랑의 동기, 사랑의 열매가 맺혀집니다. 사랑으로 살아가게 되죠. 그리고 그런 삶을 지속하면서 마지막에는 우리 주님이 재림하실 때는 우리의 구원이 완성이 됩니다. 우리가 신령한 몸을 입고 영원한 삶을 향해 나아갈 수 있게 되는 거죠. 그런 의의 소망을 우리가 기다린다는 거예요. 참된 신앙이라는 것은 결국 이런 율법을 지키고 뭔가 다른 거를 추구하는 게 아니라 성령을 의지하면서 성령을 붙들고 성령을 따라 사는 그 하나님의 은혜를 붙드는 삶을 살면서 우리가 변화되고 영원한 나라에 들어가는 것을 우리가 늘 바라고 인내하면서 그 삶을 살아가야 된다는 거죠. 그래서 여러분 6절입니다. 그리스도 예수 안에서는 할례나 무할례나 효력이 없으되 사랑으로 역사하는 믿음뿐이니라. 그래서 여러분 그리스도 안에서는 할례나 무할례 아무 의미 없다는 거죠. 할례를 받았어? 그게 뭔데? 할례 안 받았어? 그거 아무것도 아니야. 정말 중요한 건 너에게 믿음이 있느냐, 너에게 네가 성령으로 거듭나느냐, 내 안에 성령님이 살아계시느냐, 그리고 성령님이 내 안에서 사랑으로 역사해서 오늘 너의 삶 가운데 그 사랑이 표현되는 삶 가운데 열매로 드러나는 그런 믿음을 갖고 있느냐, 그것만이 오늘 진정 그리스도 안에서 효력이 있고 의미가 있다는 거죠. 그래서 여러분 오늘 말씀은요, 우리가 참된 신앙, 참된 복음의 능력을 가지고 살아가고 있다면 오늘 우리가 성령을 의지하며 살아가는가, 아니면 율법적인 뭔가 또 다른 이런 조건을 만들고
의식과 형식을 만들며 살아가고 있는가? 여러분, 우리 자신을 돌아볼 필요가 있습니다. 우리가 지금 율법적인 신앙이 있는가, 아니면 성령을 따라 바르게 살아가고 있는 신앙이 있는가? 그래서 여러분 율법을 따라가는 자들은요, 이런 외적 신앙에 빠지기 쉬워요. 교회가 몇 명이 모이느냐, 교회가 크냐 작냐, 외적인 것만 보는 거죠. 목사님의 이런 자격, 조건, 외모 이런 것들만 봐요. 그러나 여러분, 성령을 쫓아가는 자들은 그런 외적인 게 그렇게 그다지 중요하지 않습니다. 내 안에 성령님이 살아계신가? 진정으로 내 안에서 살아 역사하시며 오늘도 나를 인도하시고 나와 함께 하시는가? 그분이 나를 붙들어 주시고 있고 그분이 나를 조금씩 매일매일 변화시키고 있는가? 그런 내적 신앙이 자신을 많이 돌아보게 만들어요. 성령을 따라 사는 사람들은 이 외적인 것보다 오늘 자신의 이 내면을 살핍니다. 살피면서 하나님 앞에 부족한 내 모습은 아닌가? 여전히 육적이고 여전히 근심덩어리고 그런 내 모습은 아닌가? 그런 성령의 도우심을 통해서 오늘 이런 내적인 모습들이 계속 오늘 우리를 점검하게 만들고 면밀히 우리 내면을 살펴가면서 살아가는 신앙이 된다는 거죠. 그게 성령을 따라 사는 사람들의 모습이에요. 그래서 여러분들 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 계속 추구해야 될 것이 무엇인가? 우리가 참된 신앙인이라면 오늘 진정한 자유를 얻은 신앙인으로 살아가고 있다면 그런 자유가 사랑으로 표현되기 위해서 중요한 건 뭐예요? 이런 외적인 조건에 있는 게 아니라 내 안에 성령님이 살아 역사하고 있는가? 내가 지금도 성령을 의지하며 살아가고 있고 그분이 나를 인도하시며 살아가고 있는가? 그런 것들을 살피는 그런 신앙인들이 될 때 그게 진정한 자유를 향해 그리스도 안에서의 자유를 따라서 살아가는 그런 자들이 있는 거죠. 그러나 오늘 우리가 다시 이런 외적인 것들, 외적인 조건들을 우리 안에 내세우게 되고 그걸 추구하게 되면 여러분 그게 세속이고 그것이 나를 몽해처럼 나를 묶어요. 그것이 나를 오늘 그리스도로부터 떨어지게 만드는 몽해가 된다는 것을 우리가 꼭 기억해야 할 것입니다. 계속해서 7절, 8절입니다. 너희가 다름질을 잘하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐? 그 권면은 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니니라. 그동안은 신앙생활을 잘하더니 누가 너희를 이렇게 막아서 진리를 따라서 순종하지 못하게 하느냐? 그동안은 예수님을 믿고 성령을 따라서 잘 살아가고 있었는데 믿음 안에서 잘 살고 있었는데 그런데 왜 그런 다시 성령이 아니라 율법을 쫓아가게 만드냐? 그 권면, 그 가르침은 너희를 부르신 그리스도에게서 온 것이 아니다. 그리스도에게서 나온 것이 아니라는 거죠. 그러면서 그럼 그런 가르침은 어디서 온 것입니까? 바로 오늘 9절부터 12절까지 이런 거짓 교사들을 통해서 그러한 잘못된 가르침이 우리에게 전파되고 그것을 받아들이게 되면 우리도 모르게 성령을 떠나게 되고 은혜에서 멀어진 자가 될 수가 있다는 거죠. 그것을 오늘 경고하고 있습니다. 그래서 여러분들 오늘 많은 이런 우리 신앙인들을 보면 참 안타까운 그런 모습들을 많이 봅니다. 가장 중요한 건 자기 자신을 살피는 게 신앙인데 자기 내면을 면밀히 살피고 내 안에 지금 성령님이 살아계신가 그런 것들을 바라보고 오늘 또 내가 오늘 하나님의 자녀로서 또 하나님의 사명자로서 바르게 살아가고 있는가 또 그리스도와 연합해서 바른 삶을 살아가고 있는가 그런 것들을 오늘 늘 바라보며 우리 내적인 것을 바라보며 살아가야 되는데 이런 잘못된 거짓 선생들을 통해서 우리가 우리 자신 성품이나 이런 성결한 삶, 거룩한 삶 이런 것들을 보는 게 아니라 열매를 보는 것이 아니라 이런 외적인 것들 목사님 설교가 좋은가 성가대가 어떤가 교회의 이런 외모가 어떤가 아름다운가 이런 외적인 것들 자격들 공부를 얼마 했는가 이런 것들을 추구하면서 우리가 이런 은혜에서 멀어지게 만드는 것들 세속에 물들게 만드는 거죠. 자신의 육신을 추구하게 만들고 이런 세속적인 것을 따르게 만드는 것 그런 것들이 오늘 이 거짓 선생들이고 오늘 교회 안에서 많이
역사한다는 것을 성경은 가르쳐 줍니다. 그렇기 때문에 그들을 멀리해야 된다고 성경은 가르쳐 주고 있습니다. 계속해서 이 20세기 최고의 설교자인 마틴 로이드 존스라는 분인데요. 이분도 이 거짓 선지자들에서, 거짓 교사들에서 경고를 하고 있는데, 그분이 정한 이 거짓 선지자들의 6가지 특징을 보면, 첫 번째는 이 거짓 선지자는 하나님의 공의와 진노에 대해서 침묵한다고 말합니다. 사람들이 듣기 좋은 소리, 이런 간질간질한 소리만 하는 거죠. 또 거짓 선지자는 심판과 지옥에 대해서 침묵합니다. 이런 심판과 지옥이 얼마나 무서운 일이고 끔찍한 일입니까? 우리가 얼마나 이렇게 세게 경고를 해야 됩니까? 그런데 여기에 대해서 침묵합니다. 축복과 사랑 이런 얘기만 해요. 하나님의 좋은 면만 이야기하고 이런 반대편 이야기는 하지 않는 것. 그런들이 거짓 선지자들의 특징이라는 거죠. 또 이 죄의 사악성을 강조하지 않아요. 죄의 사악함에 대해서 지적하지 않고 회개의 필요성에 대해서도 침묵합니다. 회개가 얼마나 중요합니까? 성령님을 따라가는 삶에는 반드시 회개가 필요한데 그것을 가르치지 않아요. 또 성결한 생활에 대해서 침묵합니다. 이런 성령님과 우리가 동행하기 위해서 성결한 삶이라는 것은 가장 필수한 조건입니다. 거룩한 영이시잖아요. 그런 성령을 쫓아가는 삶에 대해서 침묵하고 성결한 거룩한 삶에 대해 침묵하고 자기 기만의 위험성에 침묵합니다. 자기가 구원받았다는 그 착각 속에 살아간다는 것에 대해서 자신을 살피게 만들어야 되는데 거기에 대해서 오늘 침묵해요. 많은 사람들이 거짓된 믿음을 소유하고 자신들이 구원받았다는 착각 속에 살아가게 만들고 마지막에는 심판을 당하게 만든다는 거죠. 이런 거짓 선지자들의 특징이 있다는 것을 오늘 로이드 존스도 경고하고 있죠. 이것처럼 오늘 이 갈라디아서의 말씀을 보면 우리가 이런 참된 신앙이라는 것은 예수님을 믿고 우리가 성령으로 거듭나게 되고 성령님이 우리 안에 찾아오십니다. 그리고 성령님을 통해서 우리가 자유함을, 선택의 자유를 얻게 되죠. 그리고 점점 우리 안이 변화되고 사랑의 열매를 맺어가면서 우리의 믿음이 사랑으로 표현돼요. 하나님의 말씀은요, 결국 명령은 사랑이거든요. 사랑, 하나님을 사랑하는 방법에 대해서, 이웃을 사랑하는 방법에 대해서 가르쳐주고 있고 그 힘이 우리 안에서부터 흘러나온다는 거죠. 성령과의 교제를 통해서 그 사랑이 흘러나와서 하나님의 그런 깊은 뜻, 사명이나 이런 주님께서 원하시는 그런 일들을 이루어 가야 되는데 그러한 삶을 살아가지 못하고 맨날 이런 죄의 용서와 구속만 노래해요. 그 이후에 대해서 노래하지 않습니다. 감옥 안에서만 신앙생활 잘해라. 세상은 나오지 마. 필요 없어. 감옥 안에서만 잘하면 돼. 이것만 강조하는 그런 잘못된 이런 반쪽짜리 신앙이 되게 만드는 것이 오늘 이 잘못된, 이 거짓된 이런 가르침이라는 것을 성경은 가르쳐 주고 있습니다. 오늘 자유롭게 살아가라고 자유를 주셨는데 다시 멍에를 지고 살아가도록 그 멍에에 묶여 살아가도록 만드는 것이 거짓 선지자라는 것을 오늘 가르쳐 주고 있는 것입니다. 그리고 13절 말씀 같이 읽겠습니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하라. 그렇기 때문에 오늘 우리에게 주신 자유, 그 자유를 가지고 육체의 기회, 자신들의 육체의 편리함, 육체의 자랑거리로 그런 방종된 삶을 살지 말고 그런 오늘 그 자유가 사랑을 통해서 표현되도록 우리에게 주신 그 하나님의 그 놀라운 사랑이 그 놀라운 그 자유가 성령을 통해 사랑으로 표현돼서 서로 종노릇하고 섬기며 살아가라고 오늘 13절에서 권면하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 높아지는 삶을 살아가는 것이 아니라 우리가 복음을 믿고 있고 바른 신앙생활을 하고 있다면 그 증거는 뭐예요? 성령님이 내 안에 있다면 그 성령을 따르는 삶은 늘 겸손을 향해 가고 있고 이런 가난한 이웃과 힘들고 어려운 이웃을 향해서 긍휼을 베푸는 그런 사랑을 베푸는 종노릇하는 삶으로 나아가야 한다는 것을 13절에서 가르쳐 주고 있습니다. 그리고 오늘 마지막 16절에 보면 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 이렇게 말씀해 주고 있습니다. 그래서 여러분 참된 신앙인은 뭐냐?
성령을 따라 살아가는 거예요. 성령을 따라 살아가는 것. 그것만이 오늘 우리에게 답이에요. 그래야만 우리가 성령의 열매를 맺고 성령을 의지하면서 은혜 안에 머무는 삶이 되고 우리가 영원한 생명을 얻는 삶이 된다는 것을 가르쳐 주고 있는 것입니다. 그래서 오늘 말씀을 정리하겠습니다. 그래서 율법과 오늘 믿음이라는 것은요, 자기의 의를 구하는 삶을 살아갈 것이냐, 결국은 아니면 그리스도의 의를 의지하는 삶을 살아갈 것이냐, 여기에 오늘 선택의 문이 있습니다. 우리의 힘으로 되지 않기 때문에 나는 이제 율법을 의지하지 않아. 오직 그리스도의 의를 붙잡는 삶을 살아갈 거야. 하나님의 은혜를 붙잡는 삶을 살아갈 거야. 그런데 여기서 오늘 우리가 조심해야 될 게 오늘 행위와 믿음으로 나뉘게 되죠. 그래서 오늘 자기의 의는 자신의 이 행위를 추구하는 그러한 삶인 것 같고 그리스도에는 이런 믿기만 하면 된다 이렇게 생각하는 그런 잘못된 경우도 있습니다. 여러분 믿음이라는 것은 뭐예요? 그리스도의 의를 붙잡는 삶이고 행위라는 것은 자기의 의를 붙잡는 삶이에요. 둘 다 행위가 있습니다. 믿음에도 행위가 있죠. 그래서 여러분 우리가 잘 알듯이 성령을 따라 믿음으로 산다는 것이 그냥 내가 믿기만 해라 그게 아니에요. 성령을 따라 행하라는 거예요. 성령을 따라 행하라는 게 뭡니까? 거기 행위가 없습니까? 계속 강조했죠. 선택해야 돼요. 그리고 순종해야 되고 죄를 멀리하고 거절해야 돼요. 여기에도 진정한 행위가 들어가지 않습니까? 믿음의 행위. 행위냐 믿음으로 단순히 구분할 것이 아니라 자기의 의를 붙잡는 행위를 할 것이냐 아니면 그리스도의 의를 붙잡는 믿음의 행위를 할 것이냐 이렇게 우리가 오늘 생각을 바르게 잡아야 돼요. 그래서 오늘 성령을 따라 행하는 믿음으로 사는 것은 성령을 따라 사는 것이다. 그래서 우리가 성령을 선택하고 순종하고 죄를 거절하며 살아가는 삶을 살아가야 한다는 거죠. 그래서 여러분 오늘 말씀 다시는 종의 멍에를 매지 말라고 했습니다. 율법과 성령 여러분 우리가 과연 성령을 따라 살아가고 있습니까? 아니면 이런 율법을 의지하며 살아가고 있습니까? 이런 성령을 따라 살아가는 삶은 값싼 은혜, 믿기만 하면 된다가 아닙니다. 대가를 지불하는 거예요. 성령을 따라 선택하고 말씀을 순종하고 죄를 거절하고 나의 대가를 지불하는 그런 삶을 살아가야만 다시는 종의 멍에를 매지 않게 된다는 거죠. 이런 율법의 행위로 돌아간다는 거, 자기 의를 구한다는 거나 아니면 내가 믿기만 하면 된다 그러고 마음대로 살아가는 똑같은 거죠. 다 거기에 세속에 이런 묶이게 돼요. 세속에 묶이게 되면 세상에 묶이게 되면 다시 그 멍에에 묶여서 거기에 이끌림 받는 삶을 살아가게 된다는 거죠. 그 특징이 뭐예요? 그럼 은혜에서 떨어진대요. 은혜에서 멀어져 하나님과 멀어지니까 우리 마음이 메말라요. 사랑이 없어져요. 예수님을 믿는다고 말하면서 남편 하나 아내 하나 사랑하지 못해요. 자녀들도 제대로 사랑하지 못합니다. 이웃들은 무슨 사랑입니까? 아무것도 없는데 어떻게 사랑이 가능하겠습니까? 그게 다 오늘 우리가 값싼 은혜를 추구했던가 아니면 잘못된 이런 세속을 쫓아 율법을 따라갔던가 둘 중에 하나입니다. 우리가 바르게 성령을 쫓아 살아갔다면 우리 안에 사랑이 흘러 넘치게 되어 있어요. 왜요? 하나님은 사랑의 영이시거든요. 성령님은 사랑 그 자체거든요. 그래야만 오늘 우리 사랑이 넘치는 거죠. 교회 안에서도 성도 하나, 옆에 하나 사랑하지 못해요. 맨날 판단만 하고 비판만 하고 눈이나 흘기고 여러분 이것이 바로 다 은혜가 메말랐다는 증거이고 우리가 잘못된 가르침을 따라 살아왔다는 증거입니다. 바른 신앙 안에 서 있지 않았다는 증거예요. 그래서 오늘 우리 자신을 면밀히 늘 살피는 것이 필요해요. 우리 안에 정말 성령님이 살아 계신가? 내 안에 그런 것이 없다면 구해야죠. 사랑을 구하고 성령을 찾고 구해야죠. 다시 내 안에서 사랑으로 표현되도록 사랑이 흘러 넘쳐가도록 하나님께 기도해야죠. 맨날 세속적인 것만 기도하고 돈과 명예, 문제 해결만 해달라고 기도하는 가정의 안녕만 기도하는 그런 이기적인 기도
우리 이웃들이 수많은 사람들이 고통당하고 방황하며 아파하는데 주님을 모르고 죽어가고 있는데 거기엔 관심도 없어요. 자기 배만 채우는 일에 관심 있는 그런 신앙인들의 모습이라면 여러분 그게 크리스찬 맞습니까? 그게 신앙인인가요? 그게 믿는 자 맞아요? 예수 믿는 사람 맞아요? 잘못됐다는 거죠. 우리가 회개해야 돼요. 철저하게 이 마지막 때에 천국에 들어가기 원한다면 여러분 늦지 않았습니다. 지금이라도 우리가 철저하게 회개하고 우리 자신을 돌아보면서 다시 성령으로 돌아가야 돼요. 아, 우리가 뭔가 다른 멍에를 메고 있구나. 성령을 따라 살아가는 것이 진정한 자유인데 성령은 모르고 성령은 쫓아가지 않고 있다면 우리 뭔가 다른 거에 멍에에 묶여 있는 거예요. 여전히 감옥 안에 살고 있는 거예요. 결박은 풀어졌지만 감옥 안에서 찬양하고 감옥 안에서 감사하고 그게 무슨 의미가 있습니까? 신앙이 교회를 벗어나지 못한다면, 가정을 벗어나지 못한다면 그게 무슨 신앙인입니까? 그게 무슨 크리스찬이에요? 여러분, 우리가 철저하게 회개하고 다시는 종의 멍에를 매지 말라고 했습니다. 종의 멍에를 매지 않는 유일한 길, 내 안에 찾아오신 그 성령님을 의지하는 거예요. 성령님을 따라 살아가도록 우리가 대가를 지불하는 겁니다. 늘 순간순간마다 성령님 나를 도와주십시오. 내가 어떻게 선택하고 내가 어떻게 살아가야 합니까? 깨닫게 해주세요. 알게 해주세요. 순종하겠습니다. 그리고 성령님이 싫어하는 그러한 행동들, 그런 모든 죄의 유혹들 거절하겠습니다. 버리겠습니다. 성령님 나를 오늘도 인도해 주세요. 이렇게 대가를 지불하는 삶을 살아가면서 우리가 점점 변화되고 성화의 열매를 통해 주님을 닮아가고, 여러분 성화의 열매라는 거 다른 게 아니에요. 성령의 열매가 뭐예요? 사랑의 열매입니다. 우리 안에 사랑으로 흘러 넘쳐가고 그러면서 우리가 영원한 소망, 영원한 천국을 향해 한 걸음 한 걸음 걸어가는 것이 그것이 진정한 신앙이라고 오늘 갈라디아서는 가르쳐주고 있습니다. 예수님을 믿고 우리가 이제 점점점 신앙이 자라야 되는데 자라지 않아요. 멈춰버린 분들이 얼마나 많습니까? 교회는 다니는데 은혜는 메말라 있고 자기들끼리만 신앙생활해요. 끼리끼리 모여서 친목회처럼. 그게 무슨 교회입니까? 성경이 말하는 교회가 아니잖아요. 성경이 말하는 교회는 우리가 늘 사랑을 통해 자라가는 거잖아요. 교회 안에서만, 감옥 안에서만 머무는 게 아니라 세상을 향해 나아가서 우리 이웃들에게 복음을 전하기도 하고 사랑을 증거하기도 하고 섬기면서 세상을 변화시켜 가는 것, 빛과 소금의 그 사명을 감당하며 살아가는 게 그게 교회잖아요. 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 그런 삶을 살아가지 못하고 있다면 우리가 무언가 우리가 이 멍에를 잘못된 멍에에 다시 묶여 있다는, 스스로 그 멍에를 메고 살아가는 것입니다. 오늘 요한 1서 2장의 말씀에 오늘 우리가 이 생의 자랑과 안목의 정욕과 육신의 정욕을 따라 살아가면 아버지의 사랑이 거기에 없을 것이라고 분명히 경고하고 있지 않습니까? 오늘 우리 내면을 살피십시오. 사랑이 없다면 여러분 우리가 잘못된 신앙생활을 하고 있는 거예요. 바르게 사랑이 비록 아무것도 없을지라도 그리스도를 내가 사랑하고 있고 또 그 사랑을 인해서 내가 가족들과 이웃들 모두를 사랑하고 있다면, 사랑으로 내가 종노릇하며 살아가고 있다면 그게 바로 참된 신앙인이라는 것을, 우리가 마땅히 따라가야 할 그 길이라는 것을 오늘 우리들에게 가르쳐 주고 있습니다. 여러분 오늘 말씀을 생각하시면서 다시 성령으로 돌아오시기 바랍니다. 다시 성령을 붙잡고 그분과 함께 살아가셔야 돼요. 그게 진정한 우리를 자유롭게 합니다. 그게 진정으로 우리를 새롭게 하고 구원에 이르게 하는 것입니다. 오늘 말씀을 생각하시면서 우리가 함께 기도하시고 오늘 예배를 마치겠습니다. 기도하시겠습니다.
음.